बुढ़ापे का कांटा लगा हुआ है। और बड़ी बात यह है कि जिंदगी है, मौत का कांटा लगा हुआ है। यहाँ कोई एक हाल पर नहीं है, हालात बदलते रहते हैं। ऐसा नहीं होगा कि कोई आदमी जवान है तो हमेशा जवान रहेगा, बूढ़ा नहीं होगा। सेहतमंद है तो हमेशा सेहतमंद रहेगा, बीमार नहीं होगा। राहतों में है, हमेशा राहत में रहेगा, कभी परेशानी नहीं आएगी। और जिंदगी है तो हमेशा की जिंदगी है, मौत नहीं आएगी, ऐसा नहीं है। इसलिए फरमाया चारों चीजें जन्नत में नहीं होगी। वहां बुढ़ापा नहीं होगा, वहां परेशानी नहीं होगी, बीमारी नहीं होगी, वहां मौत नहीं होगी। इसलिए फरमाया फक़द फ़ाज़, जो जन्नत में चला गया वो कामयाब हो गया। अल्लाह ताला उम्र देंगे 32-33 साल की उम्र, ईसा अलैहिस्सलाम की उम्र देंगे। और हजरत आदम का 60 गज का कद देंगे। और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुस्न देंगे। और दाऊद अलैहिस्सलाम की खुशइल्हानी आवाज देंगे। दाऊद सलाम जब ज़बूर पढ़ते थे, कुरान में है कि पहाड़ भी परिंदे भी वजन में आते थे, पहाड़ भी झूमता था, परिंदे उड़ते हुए रुक जाते थे। ऐसी खुशइल्हानी दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अता फरमाई। वो खुशइल्हानी अल्लाह अहले जन्नत को देंगे। और उससे बड़ी बात यह है कि अहले जन्नत में से हर जन्नती को अल्लाह ताला हमारे नबी के अखलाक देंगे। दिल में कोई कीना नहीं, हसद नहीं, कपट नहीं, जलन नहीं, कोई बीमारी रूहानी नहीं, जिस्मानी बीमारी नहीं, सब एक दिल हो जाएंगे। क्या मजा आएगा। और बड़ी बात होगी, अल्लाह ताला कुरान पढ़ के सुनाएंगे। सूरह रहमान कुरान करीम की एक सूरत है, सब जानते हैं। उसको कहते हैं कुरान की दुल्हन है। जैसे दुल्हन को सजाया जाता है और सारी औरतों में दुल्हन नुमाया होती है, इस तरह कुरान की ये सूरत रहमान, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अल्लाह ने नेमतों का तज़किरा किया और 31 मरतबा अल्लाह ने इंसान और जिन्नात से सवाल किया है, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। जैसे आपने परसों सुना हदस की ज़बान से कि सिर्फ 2 मखलूक हैं जो मुकल्लफ हैं, बाकी सारी मखलूक़ात मुसख्खर हैं। अल्लाह ने सबको हमारे काम में लगाया है, इंसानों और जिन्नात के। इंसान और जिन्नात ही से हिसाब किताब होगा, इन्हीं के बारे में जन्नत और जहन्नम के फैसले होंगे। तो अल्लाह ताला ने सूरह रहमान में इंसान और जिन्नात से खिताब करके पूछा है, हमारी ये नेमत है, ये नेमत है, ये नेमत है, किन किन नेमतों का इनकार करोगे। इस सूरत को अल्लाह ताला जन्नत में अहले जन्नत को पढ़कर सुनाएंगे। अब बोलो क्या मजा आएगा। यहाँ मैं कहता हूँ कारी बासित साहब और कोई अच्छे कारी साहब अगर कुरान पढ़ते हैं, सूरह रहमान पढ़ते हैं, तो ना समझने वाला अरबी, कुरान ना समझने वाला वो भी मजे लेता है और उसे कहता और पढ़ो, हालांकि समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन सूरह रहमान जब पढ़ता है कोई आदमी अच्छे खुशइल्हानी के साथ, तो आदमी को वजद आ जाता है और पढ़ने को सुनने को जी चाहता है। जब इंसान पढ़ रहा है तो ये मजा आ रहा है, जब साहिबे किताब अल्लाह खुद पढ़ेंगे तो कितना मजा आएगा। अल्लाह ताला खुद पढ़ रहे हैं, अपने अहले जन्नत बंदों को सुना रहे हैं, तो बंदों को जो लुत्फ आएगा वो भूल जाएंगे सारी नेमतों। अल्लाह का कलाम सुनेंगे और आगे अल्लाह अपना दीदार कराएंगे, अल्लाह अपनी ज़ियारत कराएंगे। ये बड़ी नेमत होगी कि हम सब देख रहे हैं, अल्लाह की सारी मखलूक़ात को देख रहे हैं, लेकिन खालिक को नहीं देख रहे हैं। खालिक पर्दे में है। अल्लाह ताला के मेरे बंदो, तुमने चाहा मुझे देखने के लिए, तुम दुनिया में देख नहीं सके। हजरत मूसा ने मुझे कहा कि अल्लाह दिखा दे, मैंने कहा मूसा नहीं देख सकते, दुनिया की आंखों में वो ताकत नहीं है। तो जन्नत में आओगे तो मेरा दीदार करोगे। पहले जन्नत को अल्लाह ताला अपना दीदार कराएंगे। मेरे दोस्तों, जन्नत का तज़किरा करो तो जी चाहता है कि अभी मरे फौरन जन्नत में चले जाए।
ऐसा जी चाहता है, लेकिन अल्लाह माफ फरमाए आज हमने जन्नत को भुला दिया है। जन्नत की तैयारी के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। इसलिए मेरे दोस्तों, असल आखिरत की जिंदगी है जिसकी दावत नबियों ने दी है, और नबियों के नबी इमामुल अंबिया और जो है खत्मुर रसूल खातिमुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे नबी ने जन्नत की दावत दी है कि जन्नत की तैयारी करो। आज मौका है जन्नत की तैयारी का, कल नहीं है। आज अमल है, कल हिसाब है। आज जो है करना है, जो कर लो, लेकिन कल जो करने का मौका नहीं है। कल जो किया है आज उसका बदला पाने का दिन है, वो जन्नत की शक्ल में मिलेगा। लिहाजा अक्लमंद आदमी वो है जो अपनी मौत से पहले अपनी जन्नत की तैयारी करे। তো বলতেছেন যে ভাই, দুনিয়ার অবস্থা পরিবর্তনশীল। মানুষ এক সময় ছিল না, দুনিয়াতে আসছে, শৈশব, বাচ্চা, এরপরে জওয়ান হয়, এরপরে বৃদ্ধ হয়। বলতেছেন যে এক অবস্থায় কোনো অবস্থায় থাকে না, মানুষ এক অবস্থায় থাকে না। মানুষের বিভিন্ন অবস্থা হয়, কখনো খুশির অবস্থা, কখনো পেরেশানির অবস্থা, কখনো জওয়ানির অবস্থা, কখনো বৃদ্ধ হওয়ার অবস্থা, কখনো সুস্থতার অবস্থা, কখনো অসুস্থতার অবস্থা, আখের তো কখনো হায়াত, কখনো মৃত্যু। বলতেছেন যে দুনিয়ার অবস্থা পরিবর্তনশীল, এক অবস্থা থাকে না। ভালোর সাথে মন্দ আছে, সুস্থতার সাথে অসুস্থতা আছে, জওয়ানির সাথে বৃদ্ধতা আছে। বলতেছেন যে এইভাবে হায়াতের সাথে মৃত্যু আছে, কিন্তু মৃত্যুর পরের যে অবস্থা হবে ওই অবস্থার পরিবর্তন হবে না। ওই অবস্থা আল্লাহ জাল্লা শানুহু ওই অবস্থাগুলি জানাই দিতেন যে মৃত্যুর পরে জান্নাতে প্রবেশ করার পরে জান্নাতে নওজওয়ান অবস্থায় প্রবেশ করবে। বলতেছেন যে বয়স হযরত ঈসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের বয়সের সমপরিমাণ 32-33 বছরের জওয়ান হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে, সেখানে এই অবস্থায় থাকবে। এবং এক একজন মানুষের কদ, এক একজন মানুষের হাইট হযরত আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের পরিমাণ হবে। এবং এক একজন মানুষের সৌন্দর্যতা হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের সৌন্দর্য আল্লাহ প্রত্যেকটা জান্নাতীকে দিবেন। এবং বলতেছেন যে এক একটা জান্নাতীর গলার সুর হযরত দাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের গলার সুর হবে। হযরত দাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে আল্লাহ জাল্লা শানুহু এক সুন্দর আওয়াজ দিবেন, এক সুন্দর ইলহাম দিবেন যে হযরত দাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম যখন জাবুর কিতাব পড়তেন এমন আওয়াজ ছিল, এবং সুন্দর আওয়াজ ছিল, পাখি পর্যন্ত বজ্রের মধ্যে আসে যেত, পাখি পর্যন্ত তার অবস্থাকে ঠিক রাখতে পারতো না, পাহাড় পর্যন্ত বজ্রের মধ্যে আসে যাইত, পাহাড়ের মধ্যে পর্যন্ত কম্পন সৃষ্টি হয়ে যাইত, অবস্থা পরিবর্তন হয়ে যাইত। এত সুন্দর আওয়াজ আল্লাহ হযরত দাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে দান করছেন। বলতেছেন যে হযরত দাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের এই আওয়াজের উপরে আল্লাহ জাল্লা শানুহুর নিজের আওয়াজ, আল্লাহ জাল্লা শানুহু আল্লাহর মাখলুকদেরকে, মানুষদেরকে এত সুন্দর সুন্দর আওয়াজ দিচ্ছেন, তো আল্লাহর কাছে কত সুন্দর আওয়াজ রয়ে গেছে। আল্লাহ জাল্লা শানুহু এই সুন্দর আওয়াজ দিয়ে বান্দাদেরকে আল্লাহর কালাম শোনাইবেন। সূরা আর রহমান, এটা পুরা কোরআনের একটা গুরুত্বপূর্ণ সূরা। এই সূরার মধ্যে আল্লাহ জাল্লা শানুহু কত গুরুত্বপূর্ণ কথা বলছেন। বলতেছেন যে এই সূরার মধ্যে 31 বার আল্লাহ সম্বোধন করি, এই কথা জিজ্ঞাসা করতেছেন মানুষ এবং জিনকে সম্বোধন করি, দেখো তোমাদের জন্য কি আমি নিয়ামত পাঠাই নাই, তোমাদের জন্য কি আমি নিয়ামত পাঠাই নাই, তোমাদের জন্য কি আমি নিয়ামত পাঠাই নাই। কোন নিয়ামতকে তুমি অস্বীকার করতে পারো, কোন নিয়ামতকে তুমি অস্বীকার করতে পারো, সবগুলি তো আমার পক্ষ থেকে তোমার কাছে গেছে, তুমি এইগুলি ভোগ করছো। বলতেছেন যে আল্লাহ জাল্লা শানুহু মানুষকে সম্বোধন করি, জিন্নাতকে সম্বোধন করি, আল্লাহর নিয়ামতের কথা জিজ্ঞাসা করতেছেন। ওই আল্লাহ যখন তার আওয়াজে এই কোরআনকে শোনাইবেন, আর রহমান সূরা আর রহমানকে শোনাইবেন, তখন মানুষের নিকটে যে কি মজা লাগবে, সমস্ত নিয়ামতকে ভুলে যাবে আল্লাহর কোরআনের আওয়াজ শুনে। বলতেছেন যে ভাই, আজকে যদি একজন সুন্দর কোরআন পড়নেওয়ালা তিনি আমাদেরকে কোরআনের আয়াত শোনান, কোরআন পড়ে শোনান, তখন আমাদের মধ্যে যারা কোরআন বুঝি না তাদের মধ্যে একটা পরিবর্তন আসে যায়, তাদের মধ্যে একটা অবস্থা সৃষ্টি
সৃষ্টি হয়ে যায়। আর যে আল্লাহ জান্নাতীদেরকে কোরআন শোনাইবেন, ওই জান্নাতীদের কি অবস্থা হবে, ওই জান্নাতে কত মানে ওয়াজের মধ্যে আসবে, কত তার মজার মধ্যে আসবে। বলছেন যে আরো আল্লাহ জাল্লা শানুহু জান্নাতের মধ্যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যে সুন্দর আখলাক, উত্তম আখলাক, খুলুকে আযীম দান করছেন ইমামুল আম্বিয়া, সমস্ত নবীদের ইমাম, ওই খুলুকে আযীম সমস্ত জান্নাতীদেরকে আল্লাহ দান করবেন। বলতেছেন যে এই খুলুকে আযীমের কারণে, এই সুন্দর আখলাকের কারণে কোন জান্নাতের দিলের মধ্যে হিংসা থাকবে না, কোন জান্নাতের দিলের মধ্যে বিদ্বেষ থাকবে না, কোন জান্নাতের দিলের মধ্যে একে অপরের প্রতি ক্রোধ থাকবে না, একে অপরের প্রতি গোসা থাকবে না। এক সুন্দর জীবন, এক শান্তিময় জীবন, এক আরামের জীবন। এর ঊর্ধ্বে আল্লাহ জাল্লা শানুহু বান্দাকে তার দিদার করবেন। বলতেছেন যে আল্লাহ দেখা দিবেন। আল্লাহ পাকের এই নিয়ামত দুনিয়া আর জান্নাতের মধ্যে সবচেয়ে বড় নিয়ামত হবে। বলতেছেন যে আল্লাহ জান্নাতীদেরকে এই কথা বলবেন, হে জান্নাতি, তোমরা আমাকে দুনিয়াতে দেখতে পাও নাই, আমি পর্দার আড়ালে ছিলাম, তোমার ওই চোখের ওই জ্যোতি ছিল না যেই জ্যোতি দিয়ে তুমি আমাকে দেখবে, তোমার ওই চোখের শক্তি ছিল না যেই চক্ষু দিয়ে আমাকে দেখবে। হযরত মূসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম আল্লাহকে দেখতে চাইছেন, আল্লাহ জাল্লা শানুহু বলছেন যে না, তুমি দেখতে পারবা না। মেরে মুহতারাম, কোরআনে পাকের মধ্যে তার ঘটনা আসছে যে আল্লাহ জাল্লা শানুহু বলছেন, তারপরে কি হয়েছে। কিন্তু আল্লাহ জাল্লা শানুহু জান্নাতের মধ্যে সেখানে বান্দার সামনে আসবেন, জান্নাতি আল্লাহর দিদার হবে, আল্লাহকে দেখতে পাইবেন। এর চেয়ে বড় নিয়ামত আর কি হইতে পারে? খালেককে দেখবেন। বলতেছেন যে ভাই, এজন্য দুনিয়া আমাদের জিন্দেগি বড় গুরুত্বপূর্ণ জিন্দেগি। এই জিন্দেগির কর্মই আমাদের আখিরাতের জন্য। বলতেছেন যে দুনিয়া দারুল আমল, আমলের জায়গা, আর আখিরাতে যে দারুল জাযা, আখিরাতে যে বদলা নেওয়ার জায়গা, এর ফল নেওয়ার জায়গা। বলতেছেন যে ভাই, দুনিয়ার জিন্দেগি বড় গুরুত্বপূর্ণ জিন্দেগি। এই জিন্দেগির মধ্যে যেই ধরনের আমল করবে, আখিরাতে ওইটাই দেখতে পাইবে। ভালো আমল করলে ভালো বদলা পাবে, খারাপ আমল করলে খারাপ বদলা পাবে। সেখানে যতই আফসোস করবে, এই আফসোস কোনোদিন কাজে আসবে না, যেহেতু সময় মতো সে তৈরি করে নাই। বলতেছেন যে তৈরির সময় ছিল, ওই সময় যদি খেলাধুলার মধ্যে কাটাই দেয়, ওই সময় যদি মন মতো কাটাই দেয়, যখন নেওয়ার সময় হবে তখন নেওয়ার সময় কিছুই পাবে না, বদলা পাবে না, যেহেতু করার সময় সে করে নাই। এজন্য গতদিনও হযরত মাওলানা ইব্রাহিম সাহেব দামাত বারাকাতুহুম তিনি এই কথাটা ভালো করে বুঝাইছেন। দুনিয়াতে আল্লাহ জাল্লা শানুহু মানুষদেরকে মুকাল্লাফ বানাইছেন, দায়িত্বশীল বানাইছেন, তার জিম্মায় অনেক কাম, অনেক দায়িত্ব দিতেন। আর সমস্ত মাখলুককে মুসাখখার বানাইছেন, মানুষের অধীনে বানাইছেন, মানুষের উপকারের জন্য বানাইছেন, মানুষের খেদমতের জন্য বানাইছেন। মেরে মুহতারাম, মানুষ এবং জিন জাতি কত বড় গুরুত্বপূর্ণ আল্লাহর মাখলুক, তাদের দায়িত্ব দিছে এবং এই দায়িত্বের বদলা এমন ভাবে দিবেন, কোনদিন এই দায়িত্বের বদলা শেষ হবে না, কোনদিন ছিনাই নেওয়া হবে না, কোনদিন তার মধ্যে কম বেশ হবে না, কোনদিন পরিবর্তন হবে না। এজন্য আল্লাহ এক দায়িত্ব দিচ্ছেন এবং এই দায়িত্বকে পুরা করার জন্য আমাদেরকে গুরুত্বপূর্ণ অল্প সময়ের হায়াত দিচ্ছেন। এই হায়াতকে গুরুত্ব মনে করি, এই হায়াতকে গুরুত্ব দিয়ে যেই মানুষ আখিরাতের তৈরি করবে সেই প্রকৃত কামিয়াব হবে, जाएंगे जन्नत में।